ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا ایک خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا، رات کو گھر میں ٹھہرا اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولا، بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب کھانے میں؟ بادشاہ نے کہا، یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کے مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم مجھے نہیں پہچانتی، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہے، لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا، وہ خط تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیا کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورت کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحفے بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ چاہے۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے ہوئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی بیوی کا حال تک نہیں پوچھا اور نہ ہی اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد فیروز کے سالے اس سے ملنے آئے اور فیروز سے پوچھا، آپ ہمیں اور ہمارے بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیے یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر دو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے پورا نہیں کیا ہے۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، بادشاہ سلامت اور قاضی کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ، درخت اور پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے
और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इसके बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस कर दिया है। काजी ने पूछा, क्या फिरोज ने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में किया है जैसे हालत में पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी बोला, हाँ फिरोज, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि मैं एक दिन अपने बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजे के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कहीं खा ना जाए। इसलिए शेर से बचने की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग के तरफ अमन और सलामती से जाओ और ना डरो। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर लौट गया। और अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी तुम्हारे बाग में लगी मजबूत दीवारों जैसी दीवार नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपने बीबी को भी वापस ले लिया। ये फिरोज और उसके सालों और बादशाह की अक्लमंदी थी कि उन्होंने सारा माजरा ही मिसालों से सुलझा लिया और ना ही काजी को पता चल सका और ना ही दरबारियों को पता चल सका और ना किसी और को कि आखिर माजरा क्या है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दिया करे। एक सहाबी रसूल रात को अपने घर में आराम फरमा रहे थे और उन्हें प्यास लगती है तो वो अपने बीबी से पानी मांगते हैं। उनकी बीबी पानी लेकर आते हैं तो सहाबी सो चुके होते हैं। वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि पानी लेकर खड़ी हो गई। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो सहाबी की आंख खुली तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी वफादार बीबी पानी लेकर खड़े हैं। उस सहाबी ने पूछा, तुम कब से खड़ी हो? उस सहाबिया औरत ने जवाब दिया, जब आपने पानी मांगा था मैं पानी लेकर आई तो आप आराम फरमा चुके थे, इसलिए मैंने आपको जगाकर आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा और सोना भी गवारा ना किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुमकिन है कि फिर आपकी आंख खुले और आपको पानी की तलब हो और आपको कोई पानी देने वाला ना हो, कहीं खिदमत गुजारी और वफादारी में कोताही ना हो जाए, इसलिए मैं सारी रात पानी लेकर खड़ी रही। जरा सोचिए, आज भी कोई वफादार ऐसी औरत मिलती है? आज अगर शौहर पानी मांगे तो बीबी 100 बातें सुनाती है, लेकिन इन औरतों की वफादारी भी देखो। जब उस औरत ने कहा मैं सारी रात खड़ी रही तो उस सहाबी की हैरत की इंतहा ना रही। वो फौरन उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए और अपनी बीबी से कहने लगे, तुमने खिदमत की इंतहा कर दी है। अब मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। सहाबिया ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम राजी रहो और खुश रहो। लेकिन जब सहाबी ने बार बार जिद की तो औरत ने कहा, अगर आप मेरा मुतालबा पूरा ही करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दीजिए। जब उसने ये अल्फाज कहे तो सहाबी के पाँव के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वो हक्का बक्का और हैरान होकर अपनी बीबी के मुंह देखने लगे कि ये क्या कह रही है। इतनी खिदमत गुजार बीबी आज मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। चूँकि मैं ये वादा कर चुका हूँ इसलिए तेरा मुतालबा तो पूरा जरूर करूँगा, लेकिन पहले चलते हैं। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आपसे मशवरा करने के बाद जो फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। चुनांचे सुबह सादिक का वक्त हो चुका था। ये दोनों मियाँ बीबी अपने घर से निकलकर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गड्ढे में सहाबी का पांव फिसल गया और वो गिर गए। बीबी ने हाथ पकड़कर सहाबी को उठा लिया
और कहा, आपको चोट तो नहीं आई? सहाबी ने कहा, और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पाँव में तकलीफ है। सहाबिया औरत ने फरमाया, चलो वापस घर चलते हैं। सहाबी ने कहा, अब तो करीब आ चुके हैं। सहाबिया कहने लगी, नहीं, वापस चलो। चुनांचे जब घर वापस आए तो सहाबी ने पूछा, मुझे तो समझ में नहीं आई कि सारा माजरा क्या है। सहाबिया ने कहा, मसला ये है कि मैंने किसी से सुना है कि जिस इंसान को सारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक है, क्योंकि जो भी ईमानदार होगा, हक की राह का मुसाफिर होगा, उसे तकलीफ जरूर होगी। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो चुका था, लेकिन आपको कभी भी सर में दर्द भी नहीं हुआ था, और मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का क्या फायदा जिसका ईमान ही ना हो, इसलिए मैंने तलाक मांगी थी। लेकिन जब रास्ते में आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक रफा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ में आजमाए गए और आपने उस तकलीफ पर सब्र किया। प्यारे दोस्तों, ये थे सहाबा। आजकल की औरतें अपने शौहरों से जेवर, कपड़े और दूसरी चीजों के लिए तो बड़ा जिद करती है, लेकिन अफसोस नमाज और दीन इस्लाम के लिए कोई भी जिद नहीं करते। अल्लाह ताला आजकल की औरतों को हिदायत दे। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।